Honorable Chief Minister of Karnataka, ముఖ్యమైన డిగ్నిటరీస్, పునీత్ రాజ్ కుమార్ అభిమానులు, ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ, ఈ పిల్లలకి వీళ్ళు పిల్లలు కాదు దైవులు, ఈ పిల్లలందరికీ నా నమస్కారం. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕನ್ನಡಿಗ. ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಮುಖ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. అసలు 2 రోజులు నమ్మలేకపోయాను. ఒకే ఒక విషయం ఏమంటే, నా పుట్టినరోజు అప్పుడు పునీత్ చనిపోయాడనే న్యూస్ వచ్చింది. అది ఐ కుడెంట్ డైజెస్ట్ ఇట్. ఒక 2 రోజులు ఇట్ టుక్ మీ టు డైజెస్ట్. I thought I'll break down during the funeral. I had honestly సినిమాలో ఎంతో స్టంట్లు చేస్తాం, ఎంతో ధైర్యంగా అన్నీ చేస్తాం, కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో వచ్చి ఆ ధైర్యం మనం తీసుకోలేము. ఇవాళ నేను అసలు చేసి ఆ తర్వాత మాట్లాడతామని అనుకున్నాను. నేను ఒక మాట ఇచ్చాను నా అన్నయ్యకి, నా మిత్రుడికి నేను మాట ఇచ్చాను, నాకు నచ్చిన నటుడికి నేను ఒక మాట ఇచ్చాను, ఒక మంచి వ్యక్తికి నేను మాట ఇచ్చాను. మళ్ళీ నేను చెప్పను. నేను ఒకసారి చెప్పాను, ఆ 1800 పిల్లలు వీలంత వరకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉన్నారు. శివరాజ్ సార్ ఉన్నారు, రాఘవేంద్ర సార్ ఉన్నారు, పునీత్ అన్న ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ నేను ఒకే ఒక కోరిక అడుగుతున్నాను, మిమ్మల్ని మనసారా అడుగుతున్నాను. నాకొక అవకాశం ఇవ్వండి. ఇది వచ్చి నేను చేసేది ఏదో పబ్లిసిటీ కోసమో ఏదో డబ్బు ఉంది కోసమో అలా కాదు. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు సొంతంగా ఇల్లు లేదు ఇప్పుడు వరకు. 16 సంవత్సరాలు అయింది, అమ్మా నాన్న ఇంట్లో ఉన్నాను. ఒక ఇల్లు కొనాలని నేను డబ్బులు చేర్చి పెట్టుకున్నాను. అది పర్వాలేదు, అది నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కొనుక్కుంటాను. ఈ బిడ్డలకెళ్ళని, ఈ బిడ్డల చదువు అనేది చాలా ముఖ్యం. పునీత్ చేస్తున్నాడనేది అందరికీ తెలుసు, వింటాం, చూస్తాం. కానీ ఇంత మంచి విషయాలు చేసేదనేది ఏవి చూసినప్పుడు మనసారా అనిపించిన ఒక విషయం. ఈ పిల్లల బాధ్యత. పునీత్ పేరు వచ్చి 100 సంవత్సరాలు కాదు, 1000 సంవత్సరాలైనా సరే ఎప్పుడు అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అతను చేసే మంచితనం అందరికీ హృదయం ఉంటుంది, కానీ మంచిది చేయాలని కోరుకునే కొంతమందే చెప్పకుండా చేస్తారు. అదే గొప్పతనం. ఆయన ఎవరికి చెప్పకుండా చేశారు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాతే మాకందరికి తెలిసింది. అందుకే I thank the Karnataka Film Chamber of Commerce, Sara Govind sir. I thank all the dignitaries on stage. I thank the Honorable Chief Minister. I thank Shreyas Media. మీరు నవరసన్, ఇది అందరూ మర్చిపోతారు చనిపోయిన తర్వాత, ఇది మామూలు విషయమే. కానీ ఇలాంటి వ్యక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మర్చిపోలేము. ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ క్లోజ్ as many people over here to పునీత్, బట్ నాకే 2 రోజులు నిద్ర రాలేదు. పునీత్ ఆత్మ సంతోషంగా ఉండాలి. ఎక్కడో ఒక చోట్లో పునీత్ మనల్ని చూస్తున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు, సంతోషపడుతున్నాడు. ఆ పునీత్ని సంతోషంగా పెట్టుకోవాలంటే పునీత్ చేసిన ప్రతి ఒక్క మంచి విషయం ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ. I am there as a volunteer, sir, on behalf of Rajkumar sir's family. I am always there as a volunteer.
I will be on the ground and I will do my best from whatever capacity I have. మీరందరూ బాగుండాలి. మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. దయవిಟ್ಟು క్షమించండి నా కన్నడలో ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. God bless you all. Thank you. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅಪ್ಪು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಹೃದಯ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತುಗಳ ನಡುವಣ ಮೌನ. ಆ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ, ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅವರಿಗೀಗ ನಮನ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಮಾತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿ ಊಟ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈಗ ಶಕ್ತಿಧಾಮದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೀತ ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ
ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವರ ತಂಡ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೀತ ನಮನ, ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಅಮರ ಸ್ಮರಣೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತಂಡ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಗೀತಗುಚ್ಛದ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರವಣ ಅವರು, MLC ಅವರು ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಕಾಯಿನನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ CM ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ರಾಜಗೌಡರು ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ಮುನಿರತ್ನಂ ಅವರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಯಮಾಡಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಕಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಶರವಣ ಅವರು, ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೀತ ನಮನವನ್ನ, ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶಕ್ತಿಧಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೀತ ನಮನವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಶರವಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಈ ರಜತ ನಾಣ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮನವನ್ನು, ಭಾಷ್ಪಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮನವನ್ನ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಗುಚ್ಛ, ನಾಯಕರು, ಮೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗದ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಖೇನ ನಮನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡದವರು. ಎಸ್, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ, ಗೀತ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೀತ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯವಂತನು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ, ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು, ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಕುವರನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸೀದಾ ಸಾದ ಹೃದಯವಂತನು, ನಾಡೆ ಮೆಚ್ಚು ರಾಜಕುವರನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸೀದಾ ಸಾದ ಹೃದಯವಂತನು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಗನು ನೀವು, ಕಾಣದಂತೆ ಅಪ್ಪು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಗ ಬೇಡವಾಯಿತೆ. ನೀವು ಇರದೆ ನಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಗ ಬೇಡವಾಯಿತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮರೆಯಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ನಗುವ ಇನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಅಪ್ಪು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಿಂದ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಗೀತ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಈ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೀತ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು. ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿರಾಜ್ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಶರವಣ ಅವರ 2 ನುಡಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರೇ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಏನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಈ ಥರ ನಿಧನರಾಗಿರಂಥೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೇವರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುರಂತ, ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ
ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು 18-20 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಜರಾಮರ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ನೋಡದೆ ತುಂಬ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋರು, ಹಸಿದಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಸಿವಿರದಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ವಿಕೃತಿ, ಹಸಿವಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಿದ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಗಾಯಕರಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 1975ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತು. ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಸಹೋದರರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಅಪ್ಪು, ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೇರಿದ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ 1980ರಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಗೀತೆ, 81ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ, 82ರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು, 83ರಲ್ಲಿ 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, 85ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅಪ್ಪು. ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳೇ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪುನೀತ್ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರ ಮಂತನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 6 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೃದಯಂತ ಗೆದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಲೇ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಯರಾಜ್, ಗೋವಿಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು.
ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಈಗೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನರು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಿರ್ತದೆ, ಹೆಸರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ, ಉಸಿರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ್ದು, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಜನನ ಉಚಿತ, ಮರಣ ಖಚಿತ ಅಂತ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಬರೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಪುಟಾಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಮನವನ್ನ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರತ್ನ, ಮೊದಲನೇ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ ಅಂತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಆ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಏನು ಆ ಮನವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಮನವಿ, ಪುನೀತ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದೋ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಗಾಧ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರವರ ಸಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹವ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇರ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಧಿಯಾಟ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ
ಅವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡವಿದು ಕನ್ನಡ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ನಾವಾದಿವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿವಿದ ಓ ವಿಮಾನಿ. ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕನ್ನಡವ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಉಗಮ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದ ದಿನ ಅದು. ಕನ್ನಡಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ, ಸುಂದರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ, ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡವಿದು ಕನ್ನಡ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ನಾವಾದಿವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿವಿದ ಓ ವಿಮಾನಿ. ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕನ್ನಡವ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶರಣರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತು
ಮುತ್ತು ರಾಜ ಹೆತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಹೋದೆಯೋ ಹತ್ತು ಕರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಾದೆಯೋ ಮರೆಯಲಾರೆವು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೆನಪೆ ತುಂಬಿ ಹೋದೆ ದೂರ ದೂರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮುತ್ತು ರಾಜ ಹೆತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಹೋದೆಯೋ ಹತ್ತು ಕರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಾದೆಯೋ ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ಬೀರುತ್ತ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದೆ ಶಾಶ್ವತ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ತರಲು ಹೋದೆ ಬಾರದೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾರಯ್ಯ ಯುವರತ್ನನೇ ಕರುನಾಡ ನೆನೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಭಾವಾಂಜಲಿ ಮುತ್ತು ರಾಜ ಹೆತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಹೋದೆಯೋ ಹತ್ತು ಕರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಾದೆಯೋ ವಿಧಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು ನೀನು ಇಲ್ಲದೀ ಕ್ಷಣ ತೆರೆಯೇ ಮೂಕವಾಯಿತು ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವೆ ನೀ ಚರಿತೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತನಾದೆ ನೀ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾರಯ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರರೇ ಆಗಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ವೇದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಭಾವಾಂಜಲಿ ಮುತ್ತು ರಾಜ ಹೆತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಹೋದೆಯೋ ಹತ್ತು ಕರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಾದೆಯೋ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಭಾವಾಂಜಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರಾಜನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ತನ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಥರ. ಅವರ ಮನಸ್ಸೂ ಮಗು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಲಸನೂ ನಗು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ತರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ತಿ ಸಾಲ್ ರೀತಿ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜನ ಬಂದಂತ ಸಾಗರ ನಿಜಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ನಡೆ ನುಡಿ ಅವನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಜನಸಾಗರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು, ಅಪ್ಪು ಅವರು, ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಆರಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಟರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾನನೀಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಂಡ್ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ that Puneeth is not here. I have fond memories of Puneeth avaru. I worked with him in Rajkumara as his father, and then the last film, about almost 35 days back, I was with Puneeth working in his film James. I have no words. Vatil Varlilla. I can express myself in Kannada because ಈ ಮಣ್ಣು 1977 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ಸಮ್ವೇರ್. I have a lot to say about Puneeth, but I'll become too emotional because only about 40 days back I spent a lot of time. Nangondu operation aitu. There was a climax fight for James picture. Adali work madakagilla. Puneeth avaru anna dope maadu tagondu bidtini, don't worry. ಕ್ಲೋಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. And what I liked, he cooked and brought it to me and fed me in the caravan. I just can't forget. That's why when I heard this unbelievable, I would say a tragic and unforgivable act of the Almighty, I would say. Samishakagalilla.
ದೇವರಲ್ಲಿ. Because he is living in our hearts, like everybody has already said about Puneet Avaru. We always say, we are not born or we don't die. We are passing through a planet. When you are passing through a planet called Earth, what do you leave behind for others to follow? That is exactly what Puneet Avaru has done. He has left behind a legacy. There is a soul looking through his eyes, and he has initiated people to donate the organs which are very, very essential. And I hope every one of us here take a leaf out of Puneet's goodness, and it is welfare activities that he has done and left behind, which is unknown. Like they say, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, இடது கை கொடுப்பது வலது கை தெரியக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். அப்படின்னா you should not know, the left hand gives, the right hand should not know. So Puneet, after his demise, he has come to light, and I thank the Honorable Chief Minister for announcing the Karnataka Ratna, the highest award, and it is Karnataka Ratna is the highest award, and Rajyotsava award kuda kodta idare really, that you have to be above 60. ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. But Puneet is going to live forever. If you can make some, like everybody, Ashok ಅವರು ಹೇಳಿದರು, that he should be honored in such a way, everybody should honor him, that posthumously we can give him Padma Shri. The highest award is Bharat Ratna. Why not Bharat Ratna is what I would think. Posthumously we can even give Bharat Ratna. He's a great human being. A human being who thought about the society in general. I am a politician, actor. We all are here to do service to the entire society as a general. So he is somebody who, not being in politics, he has given his self without anybody knowing. So today many people do so many things. It's an act of publicity which Puneet, knowing him so closely, I never knew he has done so much. I have donated my body organs, but that when you die, when you leave this world, how difficult it is going to be for the next of kin to do that act of giving his eyes. That shows the greatness of Rajkumar family. He has promised to donate his eyes, and they have donated his eyes. So all of us have taken a leaf out of his deeds that he has done, and he is living with us. And this is the very same place that we had the function of Rajkumar's 100 days. I never thought I will come for a Shraddhanjali of Puneet Avaru. I thought Puneet will come to my Shraddhanjali, because I am 67 years old. I think God should have taken me instead of Puneet. That is how I feel about Puneet. I could have given my life to him. I would still give my life to the entire family of Rajkumar, our family. Shivana is close to me, Puneet was very close to me, Raghavendra was close to me. And we should be indebted to this family forever in Karnataka. And Karnataka, in Bangalore especially, the very first salary that I earned is from Bangalore as a cycle boy. So I have my roots here, my life has started here, and I am indebted to the state of Karnataka for the award, and then indebted to the Rajkumar family, Shivana, like all of us, we are pledged over here. We will be of service to you in whatever day, whenever you call us. We will be there to be of service as volunteers, not as celebrities. Let us all remember, Puneet is living, and he will live forever in our hearts. As long as this industry lives, as long as the people love cinema, and as long as the people in the society feel that good human beings should be remembered, Puneet will always be remembered. And let us pray for his soul to rest in peace. And he is definitely looking upon all of us, and he is blessing all of us, and he has left, God should have given one more chance, which he has not given. But let us all take the leaf out of his good deeds and carry on his good deeds. Thank you.